జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి. आप सब बोलिए नमस्कार. Not good evening, good morning, good afternoon, and at any time of the day. Namaskar is any time of the day, all the time, and it is representative of the culture of the Sanskriti of Bharat. Therefore, जहाँ भी आप हो, जब भी आप हो, हमेशा कहिए नमस्कार, और not good morning or good afternoon, etc., etc. ये देश मेगिना ये पीठमिक्किना ఎవరెదురైనా చాటరా నీ భూమి నీ తల్లి భారతిని అని గురజాడ గారు రాశారు. దట్స్ వై వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఫ్రెండ్స్, ఐ ఆమ్ 93 years యంగ్. యో యో యచ్ఛద్దః స ఏవ సహ. వాట్ ఎవర్ ఎ పర్సన్ థింక్స్ హీ ఈజ్ దట్. If you think you are old, you will become older. If you think you are young, you will become younger. Therefore, whatever be the physical condition of your body, always keep the mind above, think well, think better, think always of good. Friends, we are assembled here, glimpse of the great book, Shiva, Waiting for Shiva. It has taken us nearly 500 years of waiting and fighting for Ram Lalla to be Vidyaman once again in his Janmabhoomi. Should it take hundreds of years for Shiva's own abode in Varanasi, in Kashi? What is Kashi? Kashi in Sanskrit means shining. It is shining. It is a beacon of light. It is a beacon of enlightenment to the world. That is Kashi Kshetra. Now, about this Kashi Kshetra, he has referred to this one. In Telugu, Srinatha has written, చిన్నారి పొన్నారి చిరుత కోకటి నాడు రచించితిని మరుత్తరాచరిత్ర నూనూగు మీసాల నూత్న యవ్వనమున శాలివాహన సప్తశతి నొసవితి సంతరించితి నిండు యవ్వనమున హర్ష నైధ కావ్యమాంధ్రభాష ప్రౌఢ నిర్భరవయ పరిపాకమున కొనియాడితిని భీమనాయకుని మహిమ. నౌ కమ్స్ ది పంచ్ లైన్. ప్రాయమింతకు మిగుల కైవురాలకుండ కాశికాఖండమును మహాగ్రంథమేను తెలుగు చేసద కర్ణాటక కనక పద్మ మనకేలి శ్రీనాథ భట్ట కవిని. He has quoted this one in his book. That is in every bhasha, every language of India, in every region. There is a Mahatmya of Kashi. The Kashi Khanda is a part of this Skanda Purana. So every language, in every language, somebody or the other has written in eulogy of Lord Shiva and Kashi. And when Sri Krishna goes to Karna and tells him, Niyu Kanyaprayammunandu Bhaskaruni Karuna, కన్యప్రాయంబునందు భాస్కరుని కరుణ 10 నెలలు మోసి నిన్ను కన్న పడచుకుంటి చెరగా తీసి పెంచినది రాధ నీవు రాధేయుండవు కావు నిశ్చయంబుగా సూర్యనందన అని చెప్పి కమ్ టు ది పాండవ సేస్. అండ్ వాట్ డస్ కర్ణా సే? మనం ఈ పద్ధుల వంక కుంచనదు కర్మం బెక్కడో సారే చెప్పిన లాభం బెకలేదు కీర్తికై పృథ్వీనాయకులు పెనగి చచ్చిన చానిమ్మిది భారతావనికి సుశీరెచ్చి దృష్టాంతమైతనుగా చల్లడ మేటి సత్కౌల వాచా శుద్ధికిన్. I won't come to this Pandava side. It will be a legend
that there was a Karna and there was this incident. May it is Satkaula Vacha Suddhikin, great poets will go on writing about this one. Similarly, about Kasika Khanda, about Shivakshetra, about Kashi, breathes there a soul which is so dead, breathes there a soul so dead in India that does not want to wish to go to Kashi and leave his mortal coils there and not anywhere else. That is the importance of Kashi in our life. Friends, the book today is about the Jnana Vapi. Vapi is a well. It is a well of jnana, wisdom, knowledge. That's the well. And what has been done to that one in the year 1669, in the year 1669, Aurangzeb has destroyed, got it destroyed, and its place he has converted it into a mosque. Since then it is known as Jnanavapi Mosque. The Jnanavapi is still there. When once it is sacred, when the sacred places, any places is sacred, we choose a place which has got a sacrament about it, which has got sacredness about it, and whosoever he touches, whatever he does, but the sacredness of that does not diminish. It will remain in the memory of all the Bharatiyas for centuries onwards. Friends, I won't tell that legend. Maybe he will be giving a brief of why it was done like that. A Rani of Kutch is supposed to have been molested there, and Aurangzeb, in his great reverence for the womanhood of India, has said, since something wrong has happened here, this shall be raised to the ground and converted into a mosque. More details he will tell. Friends, just as for 500 years, Hindus have waged battles in order to repossess Rama Janmabhoomi, and just as Sardar Patel and K.M. Munshi revived what was once built by Ahalyabai in Somnath, the Somnath Mandir, which has been destroyed several times and reconstructed several times. Similarly, many of the temples in India had been desecrated, destroyed and converted. Tan se joda, that is their nara, and they will take a temple, remove the top and put the dome and say this is a mosque. And there is a great difference between a mosque and a temple. A mosque is just a mere place of worship, or prayers, not worship, of prayers. That's why in Haji Halli, in Bombay, Animations Marg, on the street, they go on doing it. See, so, a place of worship is not a sacred one. Whereas for a temple, we have done a prana pratishtha, God lives there, in that form which we have imagined and therefore sculpted there. And more details he will tell about, they are all in this book. 2 or 3 things I would like to refer. Will Durant is a great historian. In the history of philosophy, he has written the story of, in the book called The Story of the Civilization, the Mohammedan conquest of India is probably the bloodiest story in history. It is a discovering tale. For its evident moral is that civilization is a precarious thing. It is a precarious thing. It is a precarious thing whose delicate complex of order and liberty, culture and peace may at any time be overthrown by barbarians invading from without. Barbarians like Muhammad of Ghazni or Ghori and so many barbarians invading from without or multiplying within.
multiplying vision as they are likely to do, they are also doing. And there is another great historian, it is worth reading because they are great. We don't do. No, he is a young person. What does he know about history? Some fellows dismiss. There are some people doing like that. But another great historian, Arnold Toynbee, in 1962, my Bharatiya Vidya Bhavan invited him to give a lecture, series of lectures. In one of the lectures, he has said, among Aurangzeb's purpose in building these mosques, that is Kashi and Mathura, was the same intentionally offensive political purpose. Intentionally offensive political purpose. That's what exists even today. The same intentionally offensive political purpose that moved the Russians to build these cathedrals in the city center of Warsaw. Russia once occupied Poland. Poland became a vassal country under Russian hegemony, under Russian rule. I must say that Aurangzeb was a veritable genius for picking out provocative sites, because Shiva is Hindu's great God. He lives in the memory of every person. Aurangzeb, like Philip II of Spain, Aurangzeb and Philip II of Spain are a pair made for one another. They were incarnations of gloomy, fanatical vein in Christian, the Muslim, and the Jewish family of religions, Abrahamic religions they are called. Perhaps the Poles were really very kind in destroying the Russian self-discrediting monuments in Warsaw. Then gave what the Poles did when they got freedom. They removed that. They removed what the Russians built and instead built up their own church. So these are the opinions of two great historians whom the world respects. The philosophy of history and the history of history itself, that's what they have written. So friends, now shall we have it like this? 500 years to get back Ayodhya. How many years will we take to get Jnanvapi? How many years thereafter will we go to get Mathura, Keshav Dev? How many more decades afterwards will we get in Dhara, Saraswati, Bhojashala, and 3,000 such temples desecrated, destroyed, converted into mosques? So at the end of this talk, at the end of his presentation, we are coming out with a resolution and a petition to the government of India how to end this strife once for all. That will be the petition, because court after court, whole lower court to higher court to Supreme Court to double court, again. That's what they are doing, as they have done it. So there must be an end to it. I will finish this with one historic incident. Spain was conquered in the beginning of the 8th century by the Muslims. Every church was converted into a mosque. All the people were converted into Muslims. 700 years afterwards, the Christian kings of Europe joined together, waged war against the Moors, that is the Muslims, expelled them and told the people, if you want to live in Spain, come back to Christianity, otherwise along with them you go out. 90% came back to Christianity, 10% went away along with the Moors to Pakistan, rather such a country. And then every mosque was reconverted, repossessed and reconverted into a church. Is that a great example? Think over it. I will not take more of your time.
Thank you for giving me this opportunity. I do feel every Bharatiya must know the history, the true history of India, which has been suppressed for 70 years by a combination of the self-styled eminent historians of the Marxist Madrasa, also called Jawaharlal Nehru University. Dhanyawad. కోర్టు ఆదేశం మేరకు మా మినిస్ట్రీకి సంబంధించి, మా కల్చర్ మినిస్ట్రీకి సంబంధించి ఆర్కియాలజీ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా దీనికి సంబంధించినటువంటి వాస్తవాలన్నీ కూడా పరిశోధన చేసి నివేదిక ఇవ్వాలని కోర్టు మా డిపార్ట్మెంట్ ఆదేశిస్తే ఆ యొక్క రిపోర్టు తయారు చేసి మేము సీల్డ్ కవర్లో కోర్టుకు ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి దాని విషయాల్లో నేను ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు. కోర్టులో కేసుంది, మా మినిస్ట్రీ చేసింది. కాబట్టి వాస్తవాలు మా ఏఎస్ఐ చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం కూడా లేదు, చాలా విద్వాంసులు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం కూడా లేదు. సామాన్య మానవులు కూడా ఎవరు వెళ్ళినా కూడా మనము ఏమాత్రం తడుముకోకుండా ఇక్కడ దేవాలయం ఉండేది అనేటువంటిది అందరము చెప్పగలుగుతాం. కాబట్టి ఇది వాస్తవం. అది దాన్ని ఈరోజు న్యాయస్థానంలో మరి ఆర్గ్యుమెంట్ జరుగుతూ ఉన్నాయి, కొంత పూజలు కూడా మొదలైనవి. తప్పకుండా రానున్న రోజుల్లో అందరూ ఐకమత్యంతో మరి ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చేయాలి. ఏ రకంగానైతే 500 సంవత్సరాలకు పైగా రామమందిరానికి సంబంధించిన సమస్య ఉండిందో దాన్ని ఈరోజు, అంతకుముందు ఆ యొక్క విదేశీ దురాక్రమణాలు అక్కడ ఉన్నటువంటి మందిరాన్ని ధ్వంసం చేయడము, బాలరాముడి విగ్రహము పక్కన పడేయడము, 500 సంవత్సరాలు బాలరాముడు ఒక గుడిసెలో ఉండడము, ఆ తర్వాత అనేక మంది రాజులు కూడా వచ్చారు. వాళ్ళ సమయంలో కూడా పదే పదే రామభక్తులు, ఋషులు, మహానుభావులు చాలామంది విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇక్కడ బాబర్ అనేటువంటి వ్యక్తి దుర్మార్గంగా దేవాలయం ధ్వంసం చేశారు, కాబట్టి దేవాలయాన్ని పునరుద్ధరించండి అని చెప్తే ఎవరు కూడా పట్టించుకోలేదు. తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చారు, 200 సంవత్సరాలు వాళ్ళు కూడా పరిపాలించారు. అప్పుడు న్యాయస్థానాలు వచ్చినాయి. న్యాయస్థానంలో చాలామంది రామభక్తులు అప్పుడు కేసు వేశారు, 1858 ఆ ప్రాంతంలో. ఆ సమస్య కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళ సమయంలో కూడా పరిష్కారం కాలేదు. ఆ తర్వాత మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది 1947లో. ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళ నుంచి వచ్చినటువంటి కోర్టు కేసు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మన దేశంలో కంటిన్యూ అయింది, పరిష్కారం కాలేదు. తర్వాత అయోధ్యలో మరి విహెచ్ తరఫున ఉద్యమం తీసుకోవడము, ఆ తర్వాత అద్వానీ గారు రామరథయాత్ర చేపట్టడము, ఇది దేశ ప్రజల దృష్టిని ఆకరించింది. చివరకు ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో చాలామంది భయపెట్టించారు, మీరు అక్కడ రామమందిర నిర్మాణం చేస్తే ఈ దేశంలో కర్ఫ్యూలు అవుతాయి, ఇస్లామిక్ దేశాలన్నీ దాడి చేస్తాయి, అనేక రకాల భయపెట్టించారు. కానీ ఏది కూడా బెదరకుండా ఈరోజు మరి అందరి ఆమోద్యంతో ఒక రక్తపు బొట్టు చిందకుండా ఒక ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణంలో మరి ఈరోజు అయోధ్యలో రామమందిర నిర్మాణం జరిగింది. ఈ యొక్క జ్ఞానవాపికి సంబంధించి కూడా అదే విధంగా జరగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఆ రకంగా దీన్ని కూడా మనం, ఎందుకంటే నరేంద్ర మోడీ గారు పంచప్రాణ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక విషయం చెప్పారు. మనం అందరం కూడా ఈ బానిస మనస్తత్వం ఏదైతే ఉన్నదో బానిస మనస్తత్వం నుంచి బయటికి రావాలి. దానికి కొన్ని ఇప్పుడిప్పుడే మొదలుపెట్టాము. రాష్ట్రపతి భవన్కి ఎదురుగా సౌత్ బ్లాక్, నార్త్ బ్లాక్, ఇండియా గేట్ ఏదైతే ఉన్నదో అది రాజ్పథ్ అనేటువంటి వాళ్ళం. దాన్ని రాజులు అంటే రాజులు నడిచేటువంటి, రాజ్పథ్ అంటే రాజులు నడిచేటువంటి దారి. ఆ కాలంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు లేక అంతకుముందు మరి అనేక మంది ముస్లిం రాజులు ఢిల్లీ పరిపాలిస్తున్నప్పుడు దాన్ని మరి రాజ్పథ్ అన్నారు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు రాజ్పథ్ పెట్టారు. అంటే రాజులే నడవాల్సినటువంటి రోడ్డు. దాన్ని ఈరోజు మేము మన ప్రభుత్వము మోడీ గారు పేరు మార్చి రాజ్పథ్ను కర్తవ్య పథ్ అనేటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇండియా గేట్ దగ్గర సుభాష్ చంద్రబోస్ స్టాచ్యూ పెట్టాము. ఈ రకంగా ఒక్కొక్కటి మనం మారుస్తూ వస్తున్నాం. బానిస మనస్తత్వం నుంచి ఈరోజు మారాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందులో భాగంగానే ఈ రకమైనటువంటి అనేక
ఆ కాలంలో మన దేశం మీద దాడి చేసినటువంటి ముస్లిం రాజులు ఈ దేశాన్ని ఇస్లాం చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఎంత చేసినా కూడా ప్రజలు అనేక రకాల ఆస్తులు కొల్లగొట్టినా, హింసించినా, అక్రమ కేసులు పెట్టినా, బెదిరించినా ఇస్లాంగా మారడానికి ససేమ్రా అన్నారు. అప్పుడు మీటింగ్ పెట్టుకొని వాళ్ళు ఆలోచన చేశారు, వీళ్ళు ఇస్లాం మారకపోవడానికి కారణము ఇక్కడ ఉండేటువంటి దేవాలయాలు ప్రధానంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి దేవాలయాలను డిస్ట్రాయ్ చేస్తే వీళ్ళందరూ కూడా ఇస్లాం మారడానికి అవకాశం ఉంటుందంటే కొన్ని లక్షల దేవాలయాలు ధ్వంసం చేశారు. మీరు మా ఏసై కింద ఉన్నటువంటి దేవాలయాలు చూస్తే 3600 మాన్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. అందులో 150 మొదలు పెడితే మెజార్టీ అన్నీ కూడా మన జాతీయవాదానికి, హిందూయిజానికి సంబంధించినటువంటి దేవాలయాలు ఉంటాయి. అక్కడ అనేక విగ్రహాలు, కాళ్ళు ఉంటే ముక్కు ఉండదు, చెవులు ఉండవు, అనేక రకాల డిస్ట్రాయ్ చేశారు. అద్భుతమైనటువంటి కళాశిల్పం ఉన్నటువంటి, శిల్ప సంపదతో కూడినటువంటి కట్టడాలన్నీ కూడా లక్షల దేవాలయాలు డిస్ట్రాయ్ చేయడం జరిగింది. అంతెందుకు మనకి ఇక్కడ మీరు రామప్ప దేవాలయానికి వెళ్ళినా, 1000 స్తంభాల గుడికి వెళ్ళినా మనకు అనిపిస్తుంది. ఆ రకంగా మన రాష్ట్రంలో కూడా చాలా దేవాలయాలు ఆ రకంగా డిస్ట్రాయ్ చేసినటువంటి చరిత్ర మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి దాన్ని అన్నింటిని కూడా ఈరోజు మార్చుకోవాలంటే ఎట్ ఏ టైం మొత్తం మారకపోవచ్చు, కానీ స్లోగా మనం అన్నీ కూడా పునరుద్ధరించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మా ఏసఐ కూడా చాలా దేవాలయాల్లో విగ్రహాలు ఉండవు, కానీ స్టేటస్ కో ఉండాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు చట్టం చేశారు. ఆ దేవాలయాలను రిపేరింగ్ చేయడానికి కూడా వీలేదు. మాకు ఎట్లుందో అట్లనే ఉంచాలి. ఉదాహరణకు మన యొక్క 1000 స్తంభాల గుడిలో శివాలయం ఉంది, పక్కనే సూర్యుని దేవాలయం ఉంది. ఆ సూర్యుని దేవాలయం విగ్రహం లేదు, డిస్ట్రాయ్ పగలగొట్టారు. ఇప్పుడు ఆ గుడికి తాళేసి పెట్టాము. నేను పూజ చేద్దామంటే మా వాళ్ళు లేదు సార్, స్టేటస్ కో ఉంది, చట్టం ఉంది, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఒక చట్టం చేశారు, మనం ఏది ముట్టుకోవడానికి వీలేదు, ఏం చేయడం లేదు. ఈ విషయంలో ప్రధానమంత్రితో మాట్లాడినాక ఒక యాక్ట్ రాబోతుంది. మొత్తము ఏ మాన్యుమెంట్ ఉందో దానికి సంబంధించి విడివిడిగా ఒక నిర్ణయం తీసుకునే విధంగా చట్టాల్లో మార్పు తీసుకురావడం కోసం అందులో డ్రాఫ్ట్ తయారు చేశాము. అవి క్యాబినెట్ దగ్గర ఉంది. ఏ టెంపుల్కి ఆ టెంపుల్, ఏ గుడికి ఆ గుడి, ఏ మాన్యుమెంట్కి ఆ మాన్యుమెంట్కి సంబంధించిన నిర్ణయం తీసుకోవాలి. మొత్తం అంతా కూడా మీరు అక్కడనే పక్కకు శివుని గుడి ఉంది, 3 గుళ్ళు ఉన్నాయి, 3 దేవాలయాలు ఉన్నాయి, మధ్యలో వరండా ఉంటుంది. శివుడి గుడి మనం పూజ చేసుకుంటాం, పక్కనే సూర్యుని గుడి ఉంది. 75 సంవత్సరాలుగా దాన్ని మనము ముట్టుకోలేదు, అక్కడ విగ్రహం లేదు, కానీ టెంపుల్ ఉంది మాత్రం. విగ్రహం పగలగొట్టారు. దాన్ని ఎందుకు పెట్టుకోకూడదని నేను పక్కకు శివుని గుడి పూజ చేస్తున్నాము, సూర్యుని గుడి పక్కకి ఆనుకొనే ఉంది ఒకటే వరండాలో, ఎందుకు పెట్టుకోకూడదంటే చట్టం చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారు కూడా పెద్ద మనసుతోటి ఆయన కూడా దీని మీద మనము ఒక డ్రాఫ్ట్ తయారు చేసాము. ఒక చట్టం రాబోతుంది. ఆ చట్టం వస్తే 3600 మాన్యుమెంట్స్ విడివిడిగా దానికి విడిగా ఆలోచన చేసి నిర్ణయాలు తీసుకునే విధంగా ఈరోజు చట్టం మారబోతుంది. కాబట్టి అందులో ఈరోజు జానవాపికి సంబంధించి కూడా ఏఎస్ఐ ఒక సమగ్రమైనటువంటి నివేదిక ఇచ్చాం. చాలా ఎక్స్పర్ట్స్, మన హైదరాబాద్ సంబంధించినటువంటి ఎక్కువ ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా దాంట్లో ఒపీనియన్ తీసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా కీలక పాత్ర పోషించారు. యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్ రిపోర్ట్ ఇచ్చాం గవర్నమెంట్కు, కోర్టు సీల్డ్ కవర్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు కోర్టు కూడా అక్కడ మేము ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఆధారంగానే, ఆర్కియాలజీ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా కల్చర్ మినిస్ట్రీ ఇచ్చిన ఆధారంగానే అక్కడ పూజ చేసుకోవడానికి అనుమతి ఇచ్చింది. తప్పకుండా రానున్న రోజుల్లో ఈ రకమైనటువంటి సమస్యలు పరిష్కారం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సామరస్యంగా పరిష్కారం చేసుకోవాలి, అందరూ ముందుకు రావాలి. ఎందుకంటే ఎవరో విదేశీయులు వచ్చినప్పుడు చేసిపోయినటువంటి కళంకం ఏదైతున్నదో వాళ్ళు మన సంస్కృతి మీద, మన యొక్క ఆలోచన విధానంపైన, మన జీవన విధానాలపైన, మన విశ్వాసాలపైన మరి ఆ రకంగా దాడులు చేసి దీన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేశారు. చాలా సక్సెస్ కూడా అయ్యారు. కాబట్టి అది అన్నిటిని మనం పునరుద్ధరించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉన్నది. దాంట్లో ఈరోజు మనకు ఈ యొక్క విక్రమ్ సంపత్ గారు రాసినటువంటి పుస్తకం మనకందరికీ, ముఖ్యంగా యూత్ ఈరోజు బాగా చదువుతున్నారు. మనకు తెలుసు గత 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాల క్రితం పార్కులలో ఎవరు ఉండేవాళ్ళు అంటే రిటైర్డ్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు. రిటైర్డ్ అయినటువంటి వాళ్ళు కూడా 9 గంటలకు 10 గంటలకు ఉదయం లేచి వచ్చి వాకింగ్ చేసుకొని కర్రలు పట్టుకొని వాకింగ్ చేసేవాళ్ళు. ఈరోజు పరిస్థితి మారింది. స్టూడెంట్స్, అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు కూడా వాకింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. గతంలో దేవాలయాలకు వెళ్తే కూడా దేవాలయాలు ఎవరు ఉండేవాళ్ళు? సీనియర్ సిటిజన్స్, హౌస్ హోల్డ్ వైఫ్స్ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు, మహిళలు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం మనం, కాలేజీకి వెళ్ళేటువంటి అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు కూడా దేవాలయాలకు వచ్చి దర్శనం చేసుకొని ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో, ఏ మాత్రం
తడుముకోకుండా మంచి బొట్టు పెట్టుకొని ఈరోజు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు గుళ్ళలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటకు వస్తుంటే సంతోషం అనిపిస్తుంది. కాబట్టి మార్పు వస్తూ ఉంది. తప్పకుండా మన ఆలోచన విధానంలో మార్పు రావాలి. ఈరోజు బానిస మనస్తత్వం నుంచి బయటపడాలి. మన సంస్కృతి, మన జీవన విధానము ఇవన్నీ కూడా మనం పరిరక్షించుకోవాలి. ఎన్నో ప్రపంచ దేశాలకు జ్ఞానభిక్ష పెట్టినటువంటి ఈ గడ్డ మరి ఈరోజు మనకు ఏది అవసరం లేదు. మనకు చాలా ఉదాహరణకు నేను టూరిజంలో అనుకుంటాను, ఎప్పుడు కూడా టూరిజం కూడా నా దగ్గర ఉంది. ఎక్కడో అమెరికాలో సౌత్ డకోటా అని ఒక రాష్ట్రం ఉంది. దాని మీద చిన్న గుట్టు ఉంటుంది, ఒక ఫేస్లు ఉంటాయి. ఎవరు ఆ ఫేస్లు మాకు అక్కడ ఉన్నటువంటి పాతకు సంబంధించిన ఏమీ లేదు అక్కడ. దాన్ని ఎంత మార్కెటింగ్ చేస్తారంటే ప్రపంచమంతా మార్కెటింగ్ చేస్తారు. అటువంటివి నా ఊళ్ళో ప్రతి ఊళ్ళో ఉంటుంది మన దగ్గర. అమెరికాలో సౌత్ డకోటాలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే వాళ్ళు టూరిజం డెస్టినేషన్ ఉందో ఎవ్రీ విలేజ్ మన హైదరాబాద్లో తెలంగాణలో చూస్తే అనేక రకాల కోటలు ఉన్నాయి. కానీ దీన్ని ఒక ప్రభుత్వమే చేయలేదు. అందుకే ఈసారి మేము నిర్ణయం చేసి ప్రైవేట్ వాళ్ళకు కూడా వాటిని మెయింటైన్ చేయడం కోసము నో ప్రాఫిట్ నో లాస్లో ప్రైవేట్ వాళ్ళకు ఇస్తున్నాము. దానికి సంబంధించి ఇప్పటికే మేము రెడ్ పోర్ట్ ఒక కంపెనీకి ఇచ్చాము. రెడ్ పోర్ట్ చాలా డెవలప్మెంట్ చేశాం. రెడ్ పోర్ట్ దాల్మి అనేటువంటి కంపెనీ ట్రస్ట్ ఉంది, వాళ్ళది ట్రస్ట్కి ఇచ్చి వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. నో ప్రాఫిట్ నో లాస్లో దాన్ని డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఆ రకంగా మనకు గండికోట, కడపలో ఉన్నటువంటి గండికోటను కూడా ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం. ఈ రకంగా ఎందుకంటే ఒక ఏఎస్ఐ మావాకి సంబంధించినటువంటి ఆఫీసర్స్ 3600 మార్మెంట్స్ ఒక్కొక్క దగ్గర 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. అంత పెద్ద గొప్ప సంపద ఉంది. దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాం మా ఖర్చులతోటి. కానీ దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే ప్రభుత్వం ఒకటి చేయలేదని దుఃఖంతో దాన్ని కూడా నేను వచ్చిన తర్వాత ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పి ప్రైవేట్ వాళ్ళతోటి మెయింటైన్ చేసే విధంగా మా ఆఫీసర్స్ మొత్తం సూపర్వైజర్ ఉంటుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు పెడతారు. ఆ రకంగా భవిష్యత్తులో కూడా మనం దేశవ్యాప్తంగా కూడా అనేక మార్మెంట్స్ ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. ఆ రకంగా మన కళా సంపద నిలుపుకొని భావితరాలకు అందించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉన్నది. అదేవిధంగా బానిస మనస్తత్వం నుంచి బయటపడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ దిశలో రానున్న రోజుల్లో ఈ సమాజం అంతా ముందుకొచ్చి ఏదైతే మంచి పేరు పెట్టారు కాశీ కాలింగ్ అంటే ఇది సమాజం అంతా స్పందన రావాలి. ఒక ప్రభుత్వము, ఒక నరేంద్ర మోడీ గారు, ఒక విహెచ్పిఓ, ఒక వేరెవరో చేస్తే కాదు, సమాజం అంతా మార్పు రావాలి. రామజన్మభూమికి సంబంధించి ఆందోళనలో ఆ రకంగా మొత్తం దేశమంతా కూడా స్పందించింది. కాబట్టి ఈరోజు మనం ఆ రకంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అందరూ యాక్సెప్టెన్స్ కూడా వచ్చింది. దాంట్లో హిందువులు ముస్లింలు తేడా లేకుండా అన్ని మతాల వాళ్ళు సంబంధించి సమర్థన చేశారు. భవిష్యత్తులో ఈ రకమైనటువంటి మార్పు రావాలంటే కూడా తప్పకుండా సమాజంలో మరి స్పందన ఉంటే తప్పకుండా మార్పు వస్తుందని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ మరొకసారి నేను మరి ఎంతో అంకిత భావంతో మరి ఈరోజు ఈ యొక్క పుస్తకం రాసి విక్రమ్ సంపత్ గారు మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నారు. అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రజలను అవేర్నెస్ చేసేటువంటి కార్యక్రమంలో ఈ యొక్క కాశీ కాలింగ్ బుక్ ఉపయోగపడుతుంది. వారు నాకు ఇంతకుముందు కూడా వారు రాసినటువంటి పుస్తకాలు వారు ఇవ్వడము నేను చదవడం కూడా జరిగింది. నాకు చాలా దగ్గర మిత్రులు. వారికి ప్రత్యేకంగా विक्रम संपत जी को मैं हृदय से हैदराबाद जनता की ओर से मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपका रिसर्च एक्टिविटी जारी रखिए, जनता को जागरूक करने में आपके तरफ से भी योगदान दे रहे, मैं मेरा ओर से आपको हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। అందరికీ నమస్కారం। నేను మధ్యలో ప్రచారం మధ్యలో మీ అందరిని చూడాలి కలవాలని వచ్చాను కాబట్టి ఈ మధ్యలో వచ్చాను కాబట్టి నేను మళ్ళీ వెళ్తాను। అందరికీ మరొకసారి ఇంకొక విషయం చెప్పి నేను ముగిస్తాను। అది నాకు సంబంధించింది కాదు, సమాజానికి సంబంధించింది। మే 13th పోలింగ్ ఉంది। నేను మీ అందరిని కోరేది ఒకటే, ఈ 13-14 డేస్ ఒక మూమెంట్ క్రియేట్ చేయాలి, అందరము పోలింగ్ బూత్కి వెళ్ళి ఓటేద్దామని। కాబట్టి మీ అందరిని కోరుతున్నాను, ఏ పార్టీ ఓటేస్తారు తర్వాత ఎవరు కోటేస్తారు సెకండ్ ఫ్యాక్ట్। మొదటి ప్రధాన విషయం ఏంటంటే అందరం కూడా ఓటేద్దాం। ఓట్ ఫర్ ఫ్యూచర్, ఓట్ ఫర్ నేషన్, ఓట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్, ఓట్ ఫర్ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ। కాబట్టి ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి। అబ్దుల్ కలాం గారు ఒక మాట చెప్పారు, ఎప్పుడు చెప్పేవారు, లాస్ట్ ఉపన్యాసంలో కూడా ఇదే మాట చెప్పారు స్వర్గస్థులే, మనము ఓట్ ఈజ్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్, కానీ ఓటింగ్ చేయడం కూడా మన రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నాడు। ఓటు మన హక్కు, కానీ ఓటు వేయడం కూడా మన బాధ్యత। కాబట్టి అందరూ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను, దయచేసి మీ సంస్థల ద్వారా మీ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ ద్వారా మీరు ఈరోజు నుంచి ఈ 13 రోజులు రెగ్యులర్గా
అందరం ఒక అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ బిల్డప్ చేయాలి. ఆ రోజు పోలింగ్ డే, హాలిడే. కానీ హాలిడే ఎందుకు ఇచ్చారు? పోలింగ్ డే కాబట్టి హాలిడే ఇచ్చారు. కానీ హాలిడేని చూస్తున్నాం తప్ప పోలింగ్ చూడడం లేదు. పోలింగ్ డే ఉంది కాబట్టి మనకు హాలిడే ఇచ్చారు. కానీ అందరం కూడా పోలింగ్ డే మర్చిపోతున్నాం, హాలిడే చూస్తున్నాం. కాబట్టి అందరూ కూడా ఒకవేళ సండే, అంతకుముందు సాటర్డే మీరు బయట పోయినా కూడా సండే ఈవినింగ్కు మీ ఇళ్లల్లో చేరుకునే విధంగా అందరినీ మోటివేట్ చేసి మండే మార్నింగ్ అందరూ ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి ఆ దిశలో మరి హాలిడే, పోలింగ్ డే రెండును సమపాలలో చూడాల్సిందిగా మీ అందరిని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మ విద్యా సంప్రదాయకర్తృభ్యో వంశ ఋషిభ్యో నమో మహద్భ్యో నమో గురుభ్యః. ఈనాటి సభా వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు, వయోవృద్ధులు, జ్ఞానవృద్ధులు శ్రీ హనుమాన్ చౌదరి గారికి, నేటి సమావేశానికి ముఖ్య కారకులైనటువంటి డాక్టర్ విక్రమ్ సంపత్ గారు, హిస్టోరియన్, ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణకు అధ్యక్షత వహించి ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నటువంటి ప్రజ్ఞాభారతి అధ్యక్షులు, వారి కార్యకర్తలు, వారందరికీ కూడా నమస్కరించి సంక్షిప్తంగా ఈరోజు నాకు అప్పగించినటువంటి కాశీ క్షేత్ర పరిచయం అనేటటువంటిది చేయమని కోరారు. వారు తెలుగులో చెప్పమన్నారు. కాశీ అనేటటువంటిది సంగ్రహంగా మీకు పరిచయం చేయటం అనేటటువంటిది చాలా కష్టసాధ్యమైనటువంటిది అయినప్పటికీ కూడా దీని యొక్క దివ్య స్వరూపాన్ని సంక్షిప్తంగా ఆవిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. కాశీ అనేటటువంటిది సర్వదేవతా నిలయంగా చెప్తారు. ఈ భూలోక వాసులను అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి దేవీ దేవతలు ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా కాశీ క్షేత్రంలో ఉన్నారు. పద్మకల్పంలో స్వయంభవ మన్వంతరంలో జరిగినటువంటి దివోదాసు వృత్తాంతాన్ని గనక పరిశీలించినట్లయితే మనం స్కాంద పురాణ అంతర్గత కాశీ ఖండంలో మనకు ఇది స్పష్టంగా ఉంది. దాన్ని గనక మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఇందుట్లో ఉన్నటువంటి సత్యం బోధపడుతుంది. అక్కడ అప్పటి నుంచి కూడా నేటి వరకు లేని దేవతలందరూ ఎవరూ ఉండరు. అంటే భూమండలంలో ఎంతమంది అయితే దేవీ దేవతలు మన చేత ఆరాధింపబడుతూ ఉన్నారో మనకు తెలిసి తెలియని పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఆయా క్షేత్రాల్లో, తీర్థాల్లో ఉన్నటువంటి ఆయా దేవతలందరి యొక్క ప్రాతినిధ్యము కాశీ క్షేత్రంలో ఉన్నది. ఈ దివోదాసు కథ కనుక మనం చదివినట్లయితే ఎవరెవరు ఎలా వచ్చి అక్కడ కొలువై ఉన్నారో మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. అదంతే వివరించాలంటే ఇప్పుడు సరిపోదు సమయం. ముఖ్యంగా సంగ్రహంగా చెప్పాలంటే అక్కడ చతుషష్ఠి యోగిని దేవతలు ఉన్నారు, ద్వాదశాదిత్యులు ఉన్నారు, బ్రహ్మాది దేవతలు ఉన్నారు, రుద్రగణాలు ఉన్నాయి. మరి కాశీ క్షేత్రంలో 7 ఆవరణలలో ఒక్కొక్క ఆవరణకు 8 మంది చొప్పున వినాయకులు ఉన్నారు, గణపతులు ఉన్నారు. పచ్చప్పని గణపతులు అంటారు వాళ్ళు. వీటి మీద నేను అలవోకగా చెప్పేటటువంటి మాటలు కావు, వీటి మీద పరిశోధనలు కూడా జరిగినాయి. ఆయన జాన్ మెల్విల్ అనేటటువంటి ఆయన కొలరాడో యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్, ఆయన జియోఫిజిస్ట్. ఆయన పరిశోధన చేశారు మన బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్ రాణా పిబి సింగ్ గారితో కలిసి. ఆయన పరిశోధన చేస్తే తేలింది ఏమిటయ్యా అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ద్వాదశాదిత్యులు అవన్నీ కూడా కాస్మోగ్రఫీకి అనుగుణంగా అక్కడ అంటే విశ్వ చైతన్య ప్రసారం ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుందో ఆ జరిగేటటువంటి ప్రదేశాల్లో ఈ ఆదిత్యులు అనేటటువంటి వాళ్ళను స్థాపన చేసి కొలవటం జరుగుతూ ఉంది. అలాంటిది కాశీక్షేత్రం. కాశీక్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రాచీన దేవాలయాలు ఏ ఆలయం కూడా అలవోకగా ఏదో హ్యాపజాడ్గా నాకు ఇక్కడ పెట్టాలనిపిస్తే ఇక్కడ లింగం పెట్టానని చెప్పనేటటువంటి దృష్టితో చేసినటువంటివి కావు. మహర్షుల యొక్క తపఃఫలం వాటికి ధారపోసినటువంటివి. మహర్షులే కాదు, దేవతలు ఎంతమందో వచ్చి అక్కడ ప్రతిష్టలు చేసుకొని అక్కడే ఉండిపోయారు. మనకు గోచరం కాకుండా అదృశ్య రూపంలో ఉన్నారు. ఇవే కాకుండా గంగా నదిలో మనకు కనపడకుండా అనేకమైనటువంటి లక్షలాది లింగాలు లోపల ఉండిపోయినాయి.
ఎంతోమంది ప్రతిష్ఠ చేసినవి. ఈవేళ మనం చూస్తున్నటువంటి మణికర్ణిక ఘట్టం అనేటటువంటిది ఒక చిన్న కోనేరులాగా కనపడుతోంది. కానీ దాని యొక్క విస్తృతి గంగానదిలో సగం వరకు ఉంది. భగీరథుడు తపస్సు చేసి గంగానదిని తీసుకురాకముందు అక్కడ ఉన్నటువంటిది మణికర్ణిక మాత్రమే. తర్వాత భగీరథుని తపఃఫలంగా ఆయన తీసుకొచ్చాడు. గంగానది ప్రవహించి ఈ మణికర్ణికను కూడా దాన్ని కూడా కలుపుకొని ప్రవాహం సాగిస్తూ ఉంటే దీనికి చోటు లేక ఈ చక్రతీర్థం మాత్రమే ఇప్పుడు మనకు మిగిలింది. అయితే దాని యొక్క చైతన్య శక్తి మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదని చెప్పని మనవి చేస్తున్నాను. అలాగే ది స్టడీ ఆఫ్ రిలీజియస్ స్కూల్ ఓరియంటల్ అండ్ ఆఫ్రికన్ స్టడీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి ఉంది లండన్లో. దాంట్లో ఇస్బెల్లా బెర్మించన్ అనేటటువంటి వారు ఈ 56 గణపతుల మీద, అంటే 56 గణపతుల మీద ఒక పరిశోధన చేసి పరిశోధనా గ్రంథాన్ని అందించారు మనకు. 7 వరుసలుగా, అంటే 8 దిక్కుల్లో వినాయకులు ఉన్నారు. వీళ్ళంతా కాశీని పరిపాలిస్తూ ఉంటారు. కాశీలో ఉండేటటువంటి ఈ ధార్మికమైనటువంటి ఆ విశ్వ చైతన్యాన్ని పరిరక్షిస్తూ ఉంటారు. అలాగే శక్తులు ఉన్నాయి. శక్తి పీఠాలన్నింటి యొక్క రిప్రజెంటేషన్ అక్కడ ఉంది. మరి అలాగే 63 మంది విష్ణువు సంబంధమైనటువంటి మూర్తులు అక్కడ నెలకొని ఉన్నాయి. ఇంకా చాముండలు ఉన్నారు, భైరవులు ఉన్నారు, షడాననులు, గజాననులు, బ్రహ్మవాదులైనటువంటి మునిశ్రేష్ఠులు, గంధర్వులు, యక్షరక్షస్సులు, విద్యాధరులు, అప్సరసలు, గోమాతలు, వనస్పతి దేవతలు, ఇంతమంది కాశీలో ఉన్నారు. కపిల మహర్షి, జైగీషవ్యాధి ఋషుల మహర్షులు వాళ్ళ యొక్క తపఃఫలితం అంతా కూడా అక్కడ ధారపోసి అక్కడ ఉండిపోయారండి. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి జ్ఞానవాపి ఉంది, అది ఈశానుడి చేత నిర్మింపబడినటువంటిదిగా చెప్పబడింది. ఈశానుని యొక్క శూలంతో అక్కడ త్రవ్వబడినటువంటిది ఆ జ్ఞానవాపి. ఆ జలంతో విశ్వేశ్వరుడికి అభిషేకం చేశాడమ్మా. ఇక్కడ ఈశానుడు శివుడు ఒకటి. ఈశానుడు అనేటటువంటి వాడు మనకు దిక్పాలకుల్లో వస్తారు. అలాగా మనం దాన్ని అర్థం. ఈ కాశీ క్షేత్రం అనేటటువంటిది 3 ఖండాలుగా మన వాళ్ళు చెప్తారు. అందుట్లో ఓంకారేశ్వర ఖండం అనేటటువంటిది, విశ్వేశ్వర ఖండం అనేది, కేదార ఖండం అనేది 3 భాగాలుగా ఉన్నాయి. ఈ దేవీ దేవతలు ఆ 3 భాగాల్లో చక్కగా వాళ్ళంతా కూడా విరాజమానులై ఆయా స్థానాల్లో ప్రతి స్థానము కూడా యాప్ట్గా కరెక్ట్గా ఉంది. అయితే ఈవేళ మీరు చెబుతున్నటువంటి ఇన్ని 100, 1000 వీటికి సంబంధించినటువంటి దేవతలంతా కూడా అక్కడ ఉన్నారండి దర్శనం చేసుకోవటానికి అంటే కొద్దిమందే ఉన్నారు. మిగతా వాళ్ళు అదృశ్య రూపంలో ఉన్నారు. కొన్ని దేవాలయాలను మన దక్షిణాది వారు ముఖ్యంగా ఇక్కడ దేవాలయాలను సందర్శించిన తర్వాత ఈ జైగాంటిక్ స్ట్రక్చర్స్ని చూసిన తర్వాత అక్కడికి పోయి చూస్తే ఇదేమిటి ఇంత చిన్నది, మన రోడ్డు పక్కన ఉండే టిక్కీలాగా కనపడుతోంది ఇది అని చెప్పనేటటువంటి చులకన భావం కలగవచ్చు. పైగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇరుకు సందులను చూసుకుంటూ పోతే దానికి ఎంత చరిత్ర ఉందో తెలిస్తే అది దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. వీటి మీద ఈ చులకన భావం రాకుండా మనం అర్థం చేసుకోవటానికి ఇప్పుడు జరిగినటువంటి పరిశోధనలో మనకు తెలియజేస్తున్నది ఏమిటంటే వైశ్విక చైతన్య ప్రసారం అనేటటువంటిది నిరంతరము అక్కడ సాగుతూనే ఉంది. అక్కడ ఉన్నటువంటిది భగ్నమైనటువంటి లింగమైనా కావచ్చు, లేకపోతే అప్పుడు ఉన్నటువంటి లింగం స్థానభ్రష్టం చెందినప్పటికీ కావచ్చు, ఆ స్థానానికి ఆ పవిత్రత ఉంది, ఆ శక్తి, దివ్య శక్తి అక్కడ ఉంది. దాన్ని మనం విస్మరించకూడదు. కొన్ని మరి మా విదేశీ దండయాత్రల్లో కొన్ని పోయినాయి మనం. అవి కాకుండా మనలో ఉన్నటువంటి కొంత మౌఢ్యం కలిగినటువంటి వాళ్ళు వాటిని దురాక్రమణ కూడా చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మీకు తెలుస్తూనే ఉంటాయి. అలాంటి వాటికి మనం అక్కడ ఆ చైతన్య ప్రసారం మాత్రం పోలేదు అనేటటువంటిది గమనించాలి. దేనికంటే GPS రాడార్స్ని పెట్టుకొని వీళ్ళు పరిశోధన చేసి కరెక్ట్గా ఆ డిగ్రీస్ను కూడా చూశారు. మన గ్రంథాల్లో వర్ణించబడినటువంటి రీతిలోనే అవన్నీ ఉన్నాయి. కొన్ని మాత్రం ఇప్పుడు లేవు. కొందరి ఇళ్లల్లో ఒక గూట్లో కనపడుతుంది. దాన్ని మనం తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు. గూట్లో ఏమిటి, ద్వాదశాదిత్యుల్లో కొన్ని అలా ఉన్నాయి. అరుణాదిత్యుడిని చూస్తే ఒక మందిరానికి వెనకాల భాగంలో ఉన్నటువంటి బేస్మెంట్ రాళ్లల్లో, పునాది రాళ్లలో ఒక రాయిగా ఉంది. దానికి కాస్త సింధూరం రంగు పూశారు. దాన్ని చూసినప్పుడు మనం ఇదేమిటి, అరుణాదిత్యుడు ఇట్లా ఉంటాడా అనుకుంటాం. కానీ అక్కడ ఉన్నది రాయి కాదు.
దానిలో ఉన్నటువంటి దివ్య చైతన్య ప్రసారం కరెక్ట్గా ఆ తేదీ నాడు అక్కడ సూర్యకిరణ ప్రసారం వచ్చి జరుగుతుంది. మన వాళ్ళు కాశీ వెళ్తే 9 నెలలో 9 రోజులు అక్కడ ఉండాలని చెప్పనని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. ఒక అనూచానంగా ఒక ఆచారం. ఒక తల్లి గర్భంలో పిండం ఉన్న తర్వాత అది శిశువుగా పరిణతి చెందిన తర్వాత నవమాసాలు ఏ విధమైనటువంటి వేదనను అనుభవించి ఈ జన్మ వద్దురా దేవుడా, నాకు ఈ గర్భవాస స్థితి వద్దని చెప్పననుకొని బయటికి రావటానికి ఎంత ఘోష పెట్టి ఎంత తపిస్తుందో అలాంటి తపన కాశీలో ప్రవేశించినటువంటి భక్తుడికి గనక ఉన్నట్లయితే భగవంతుడిని చేరటానికి అంతగా తపించాలి. అంతటి తపస్సు చేస్తే గజేంద్రుడు మోక్షంలో గజేంద్రుడు ఏ విధంగా అయితే తన వల్ల కాదని చెప్పనని శ్రీమన్నారాయణుడి గురించి ఆయన తపించాడో అలాంటి తపస్సు కావాలి. ప్రహ్లాదుడు ఎన్ని హింసలు పెట్టినా ఎన్ని బాధలు పెట్టినా వాటన్నిటినీ కూడా భరిస్తూ ఇది నా శరీరం కాదు, వాటికే జరుగుతుంది, నాకు కాదనేటటువంటి శ్రీమన్నారాయణమూర్తిని ఏ విధంగా మనస్సులో పెట్టుకున్నాడో అలాంటి సాక్షీభూతమైనటువంటి సాక్షి శివత్ సర్వగతంతరాత్మ అని చెప్తారు. అలాంటి స్థితికి చేరుకునేటటువంటి దశలో మనం కాశీలో గర్భవాసం చేస్తే 9 రోజులు చాలు. అది కావాలండి. ఊరికా 9 రోజులు 9 నెలలు 9 సంవత్సరాలు జన్మంతా ఉన్నా దానికి తగ్గ ఫలితమే వస్తుంది. కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ మూల తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా మనం చేసినట్లయితే ఇది ఫలించదని చెప్పనని ఆ ఫలితాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం కాశీలో నివాసం చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పనని చివరకు ఈ కాశీ పంచకం మనకు శంకరాచార్యుల వారు అందించారు. దాన్ని తమరంతా కూడా తీరుబడిగా చదవండి. ఆ 5 శ్లోకాలు, ఈ 5 శ్లోకాల్లో కాశీ అంటే ఏమిటో, దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో, ఎలా కాశీని మనం దాన్ని మనం చూడాలో, దర్శించాలో, అనుభవించాలో అనేటటువంటిది మనకు అర్థమవుతుందని చెప్తూ అందుట్లో కాశ్యాం హి కాశతే కాశీ కాశీ సర్వప్రకాశిక సా కాశీ విదితాయేన తేన ప్రాప్తా హి కాశిక. కాశీ అంటే ప్రకాశ స్వరూపం, అంటే వెలుగులకే వెలుగునిచ్చేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి చైతన్యం అది. అలాంటి కాశీ అన్నింటినీ ప్రకాశింపచేస్తుంది. తాను ప్రకాశించటమే కాకుండా సర్వాత్మలను ప్రకాశింపచేసేటటువంటిది. ఈ విషయాన్ని సా కాశీ విదితాయన ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో తేన ప్రాప్తాహి కాశీ, వాళ్ళు కాశీని పొందుతారు, అంటే పరమపదాన్ని పొందుతారు. ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి వారిని స్మరిస్తూ మనం నిరంతరం ఆ కాశీని దర్శించి ఆ భావాన్ని పొంది ఆ అనుభవాన్ని పొంది అందరూ తరించగలరని చెప్పని భావిస్తూ సంగ్రహంగా ఇక్కడికి ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని ముగిస్తూ ఓం విశ్వేశం మాధవం డుండిం దండపాణించ భైరవం వందే కాశీం గుహాం గంగాం భవానీం మణికర్ణికాం. హరి ఓం తత్సత్. As they would greet each other in Varanasi, please join me. Namah Parvati Pate Hara Hara Mahadev. Namaste everybody. As a student of Carnatic music, I was reminded of the Kirtana that I learnt as a small child. Tyagaraja Swami's Pancharatna Kriti, Yendaro Mahanubhavulu, Andariki Vandanamulo. I was neck deep into the research and writing of a very problematic and controversial subject, the biography of Hyder Ali and Tipu Sultan. And coming as I do from Bangalore, Karnataka, where I think very soon we may again have a resurgence of the Tipu Jayanti being celebrated, unfortunate as it is, it was this project that had consumed my mind for the last 2 years. But when Mahadev intrudes, nobody can stop it. It was by chance that there was a literature festival in Pondicherry that I had visited. And there, as you all know, the most eminent advocates, one of the most eminent advocates of our time, Sri Vishnu Shankar Jain ji. Yes, he and his father, Sri Hari Shankar Jain ji, I think they deserve all our applause, all our appreciation and gratitude for being dharmic warriors, civilizational warriors who are fighting our battle in the courts of India. I met him in that festival, and in the course of the dinner, he was just telling me about the Gyanvapi case that he is representing in the courts. And all of you have heard him speak. He is very, very passionate about this subject.
But along with passion, there was also a bit of pathos. That, he was showing me all these documents, the James Prinsep lithograph of the Ashtamandap temple, a grand Ashtamandap temple which had been built, which Aurangzeb destroyed. And he said, people really don't know much about the history of this case. Every day we hear about some development or the other in the newspapers, in television channels and all of that. But if you actually ask people, what is it that we are fighting for? What is this Gyanvapi case? What is Gyanvapi? Murthyji explained about Ishana coming and, creating that well called Well of Knowledge, and see that oxymoron, calling it Gyanvapi Masjid, a masjid which has a Sanskrit name. So people really do not know the contours of the case. So Vishnuji told me, why don't you write something about this as a historian? And I agreed. I thought I'll write a few articles about it, and my responsibility is over as a historian. But as I entered this alley of discovery about Kashi, its history, I was totally struck. And I realized that a few articles would not actually do justice to this subject, which is so vast, so important. And that is when I decided that a full-length book needs to come out on this. And they say, that cliched saying, when your intention is good, I think the universe conspires to help you from all directions. And help started coming in from every direction in the making of this book. I was very, very fortunate. We actually made an announcement on social media that such a book is coming, and a few days later, I was most fortunate to have the Jagadguru Shankaracharya of the Sringeri Kudali Mahasamsthanam, Sri Abhinav Shankar Bharti ji, the 72nd Pithadipati. He got in touch with me and he said, I heard you're writing about Kashi and I would like to speak to you. And I was flummoxed that, oh my God, the Shankaracharya wants to meet me. And over several weeks, Mudha Mate, that is there, Shankaracharya himself giving the knowledge of what a Shivalinga means. What is the linga? Is it the phallus worship as, derisively called, or is there more to it? Why is that particular spot so important? The Sthala Mahatmyam. Because people can always say, you can build this temple anywhere else. We'll give you separate land. Why is that particular spot so important? What do our Shastras say about it? What do our Vastu Shastra? What do the Marichi Samhita? All these Samhitas, what do they talk about? The Sthala Mahatmyam. And why is that important? So he gave me a lot of references and personal, lectures on this. And I was very clear that when you have to access any literature in a classical language like Sanskrit, you should access it in the original. You literally, lose it in translation. People translate it either with biases or with incomplete knowledge. So I wanted to have Sanskrit scholars who could help me decode all these texts. And so over several weeks, two scholars whom Shankaracharya ji himself, connected me to in Bangalore, Dr. Kannan and Professor Meera, they helped me decode the Shiva Purana, the Linga Purana, the Skanda Purana, the Brahma Vaivarta Purana, the Vayu Purana, the Padma Purana, and the two Parishishtas that are there, the Kashi Khanda to the Skanda Purana and the Kashi Rahasya to the Brahma Vaivarta Purana. And all these have significant amount of information about why Kashi is important, why it is the center of our civilizational ethos. Because this is a place where Bhagwan Shiva himself has assured people that the minute someone leaves their mortal coils there, once the soul leaves the body and comes out, he will come and chant the Taraka Rama mantra in their name and ensure that the Atma gets Sadgati. So that is why through centuries, this place has been so central to our civilization, because all Indic faiths, finally the main goal is Mukti. Nirvana, the Buddhists may call it that, the Hindus call it Mukti, Moksha. So a place which guarantees you Moksha. He says, if you die there, whatever be your, life, I will give you Moksha. So everybody wanted a piece of Kashi. And so all the royal families also, if you see, there is a little bit of their contribution there. So Kashi becomes almost a microcosm of what Bharat has been. So these texts that were there, and also several Nibandhas were written about Kashi Mahatmyams, eulogies that were written. In the 11th century, you had this man called Lakshmidhara,
who wrote Kritya Kalpataru, a Nibandha in Sanskrit. Then in 1460, you had Vachaspati Mishra, not the Advaita scholar, another Vachaspati Mishra, who wrote something called Tirtha Chintamani. Then around the 1560, 1570, you had Narayan Bhatt, the great Narayan Bhatt, about whom I'll talk a little in a bit, who wrote Tristhali Setu on 3 major sites of pilgrimage, and Mitra Mishra, who wrote Tirtha Prakasha. So all these texts had to be gathered. Then there was a series of Persian accounts, right, from Al-Baruni, Ibn Battuta, Minhaj-e-Siraj, Farishta, and of course Aurangzeb's own courtier Saki Mustaid Khan, who wrote the Masire-e-Alamgiri. So this also had to be looked in. Then several travelers, foreign travelers who had come to India, right, from Hyun Sang in the 7th century to Peter Mundy, a British factor, a French traveler called Jean-Baptiste Tavernier, Niccolo Manucci, a Venetian traveler. All these people had come, and Aankhon Dekha Hal, of what they saw at the Vishwanath Mandir, these had to be put together. And the place was always contested. So in the courts of British India, right from 1810 onwards, cases after cases after cases were going on. But the British at least maintained very good records of that. So the colonial records, the court records had to be accessed. And after independence, you had 2 major cases, one in 1991 and the other one in 2021, which Vishnuji and Harishankarji have fought. So this was the gamut from the Puranas to the as recent as January 2024, when an 800-page archaeological survey of India report commissioned by the Ministry of Culture, which came out, which has laid bare every detail of what the Gyanvapi Mandir is through modern scientific surveys. The ground penetrating radar and several modern techniques have been used to determine the religious character of that place. So this was the large source material that had to be actually understood, assimilated and weaved together in the form of this book. And I must tell you that today when I look back and see, I actually feel, did I actually write this book? Because usually my books take about 2-3 years each to finish. This was finished in a record time of about 8 months. So I think there are at some occasions in your life, you just raise your hand, like they say, Har Har Mahadev, and say you surrender, Sharanagati only, saying you are just a Nimitta Matra. You are an instrument, a chosen instrument, for which you have to be very grateful to Mahadev that he chose you to write this story and say, hey, I will liberate all of your souls. You better work a little bit to liberate my temple. So that is the least we can do to someone who has given us this guarantee of liberation in the afterlife. But what is this history of this Gyanvapi? Now, we will only talk about Aurangzeb and him destroying this temple in 1669, but there is a long history even to that destruction. Several waves of iconoclasm or breakage that happened through the centuries. Now, the first attempt that was made to vandalize Kashi was in 1033 or so, where Ahmad Nialtagin, who was Mahmud Ghazni's treasurer, he comes to Kashi, plunders it and so on, but he is unable to destroy much of the temples. There is another attempt done by Salar Masood, which also is aborted. But the most fatal attack on Kashi happens in the year 1194, and that is when Kutubuddin Aibak has a mortal attack on Kashi, and Hasan Nizami, one of the chroniclers, he says in that one attack, 1,000 temples in Kashi were destroyed, and the amount of wealth was laden on 18 elephants, camels and 300 elephants, and taken back to the Sultanate. Now, of course, while writing this, while accessing this literature, it really churns you from inside. There's so much anger, there is so much angst. I think for several days I could not even sleep because of the kind of content that I was dealing with. But then you have to get over it as a historian, as a writer, and move on. The second wave of attack happens during Razia Sultan's time. And we think of Razia Sultan, we have all the Bollywood romanticization of her, Hema Malini and Dharmendra and all of that, it's such a beautiful romantic story. And this woman, she ruled only for 4 years, 1236 to 1240. In that, this lady found the time to go and build a masjid there at the site,
which is still there, called the Razia Masjid in Varanasi. The next round of attacks happens in the 13th, 14th centuries by the Jaunpur Nawabs, the Sharki Nawabs of Jaunpur. The Atala Devi Mandir, all of that is destroyed. And we think that the Vishwanath Mandir was also destroyed at that time. Then the next wave is by Sikandar Lodi, 1494-96. The whole of Kashi is destroyed for about 70-80 years. The entire city is in debris. And final attack is by Aurangzeb in 1669. So on the one hand, this book talks of that one track, which is of destruction, devastation, hordes coming, the manner in which they insult our deity, our place of worship and all of that. That is one disappointing track. But the other track, the parallel track, which is what I would want to leave you all with in your mind, is one of optimism and of hope. Shrines fell, but shrines rose. The Hindus of India, the Hindus of Bharat never gave up on this site. And that is the more, story of resilience, story of bravery and strength, the Kshatriya spirit that we have somehow lost out now, which is what is more important than the story of destruction that we talk about. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.